جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی پاکستان کی جو 8 بڑی پبلک سیکٹر کمپنیز ہیں، میں نام نہیں لوں گی کیونکہ قائرہ صاحب کہتے ہیں کہ بار بار آپ نام لیتی ہیں، پھر لوگوں کو یاد بھی ہو رہا ہے۔ پرویز رشید صاحب سے میں بات کرتی ہوں اس حوالے سے۔ پرویز رشید صاحب، آپ کی جماعت کہتی ہے، حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ حکومت RGST نہ لگائے، ان اداروں کو ٹھیک کر لے، ان کی کرپشن کو ٹھیک کر لے، ان کو لاسز کو ریکور کر لے تو RGST کی کوئی ضرورت نہیں، اور کیونکہ یہ کمپنیز بھی پاکستان کے عوام کے ٹیکس کے پیسے سے چل رہی ہیں۔ جو دلیل دی گئی تھی سیلز ٹیکس لگاتے وقت وہ یہ تھی کہ ایک تو ہم اپنی ٹیکس بیس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہم ڈاکومنٹیشن کرنا چاہتے ہیں اکانومی کی۔ اب ان کی ذرا دونوں دلیلوں کو آپ ان کا جائزہ لیجئے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس بیس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں تو میں نے یاد کرانا چاہتا ہوں کہ 1999 تک پاکستان کی ٹیکس GDP ریشو جو تھی وہ 14.9 تھی، یعنی تقریباً 15% تھی، جس پہ کہ فخر کیا جا سکتا ہے، جو اس خطے کے سارے ملکوں میں قابل تعریف تھی۔ 99 کے بعد سے لے کر آج کے ان 10 سالوں میں ہماری ٹیکس GDP ریشو جو 14.9 سے کم ہو کے یہ 8 یا 9% پر آ گئی ہے۔ تو اگر ہم اپنی ٹیکس GDP ریشو کو 99 کی سطح پر واپس لے جائیں تو 800 ارب روپیہ آپ کو فالتو ملنا شروع ہو جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات، 1999 تک ایک ٹیکس تھا جو پاکستان کے امیر لوگ دیتے تھے، اس کو کہتے تھے ویلتھ ٹیکس، یعنی دولت کا ٹیکس، دولت مندوں کا ٹیکس۔ وہ صرف دولت مندوں سے لیا جاتا تھا، وہ تقریباً 22 ارب تھا جو 1999 تک وصول کیا جا رہا تھا۔ ان 10 سالوں میں دولت مندوں کی دولت میں جو اضافہ ہوا ہے، اگر وہ ٹیکس کنٹینیو کرتا تو وہ آج ہم تقریباً 50 سے 60 ارب روپیہ وہاں سے بھی اکٹھا کر سکتے تھے۔ تو تقریباً 900 ارب روپیہ تو ہمارے پاس آلریڈی موجود تھا، جو ہم نے اپنی غلط کاریوں سے یا امیر لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے یا اپنی نااہلی سے ہم نے جس کو ڈرین آؤٹ کر دیا۔ تو کم سے کم بھائی جو آپ کے پاس پہلے سے موجود تھا اور 99 تک آپ دے رہے تھے، اسی کو واپس دینے کا اگر ہم بندوبست کر لیتے تو RGST نہ لگائیں تو آج ہمیں غریبوں کے اوپر یہ سیلز ٹیکس نہ لگانا پڑتا۔ دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ڈاکومنٹیشن کی جو بات ہے، دیکھیے ورلڈ بینک نے کروڑوں ڈالر دیے، کروڑوں ڈالر، ایک آدھ ڈالر کی بات نہیں کر رہا، کروڑوں ڈالر دیے SDR کو کہ آپ ڈاکومنٹیشن کریں، اور یہ ڈاکومنٹیشن کر سکتے تھے اس لیے کہ سیلز ٹیکس آج بھی پچھلے کافی طویل عرصے سے تقریباً 20 سال سے سیلز ٹیکس جو ہے وہ مینوفیکچرنگ کی سطح پر موجود ہے۔ تو جب مینوفیکچرنگ کی سطح پر موجود ہے اور مینوفیکچرر اپنی چیز کو، پروڈکٹ کو جو مارکیٹ میں فروخت کرتا ہے تو وہ سیلز ٹیکس کاٹ کے فروخت کرتا ہے، تو آپ وہاں سے ڈاکومنٹیشن تو کر سکتے تھے۔ اور جبکہ آپ کو کروڑوں ڈالر ورلڈ بینک سے ملے، ورلڈ بینک بھی آپ کو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دے رہی، اور وہ ڈالر اس سال واپس ہوئے ہیں، FDR نے واپس کیے ہیں۔ تو ان سے پوچھئے کہ آپ ڈاکومنٹیشن کرنا چاہتے ہیں، ڈاکومنٹیشن کے لیے آپ کو پیسے ورلڈ بینک سے ملے، آپ نے پیسے سرنڈر کر دیے، آپ نے ڈاکومنٹیشن نہیں کی۔ جی میں جواب لے لیتی ہوں، میں بالکل جواب لے لیتی ہوں قائرہ صاحب سے۔ قائرہ صاحب وہ تو ذکر بھی کریں 900 ارب ہم جو تھے ان اداروں سے بچا سکتے تھے، جو ٹیکس آلریڈی تھا، ڈاکومنٹیشن کرنی تھی، FBR کو ٹھیک کر سکتے تھے۔ تو دیکھیے یہ جو RGST کا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ RGST کوئی نیا ٹیکس نہیں لگ رہا، اور RGST میں ہم کوئی شرح بڑھا نہیں رہے، اس کی ٹیکس ریشو نہیں بڑھا رہے۔ پرویز رشید صاحب نے اچھی بات کی، اگر 99 میں جو تھا، مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں یاد، اس لیے میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا نہیں ہے ایگزیکٹ فگر کا، جو کہہ رہے ہیں میں اس کا ایگری کرتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد جب گورنمنٹ ہمیں ملتی ہے تو اس وقت آپ 8 پوائنٹ کے قریب پہنچے ہوئے تھے، اور اب ہم 9 to 10 کے درمیان ابھی بھی، اور اس درمیان دنیا میں اتنا بڑا ٹرمائل آیا جس کے پاکستان کے اوپر بھی اثرات آئے ہیں، اور اتنا بڑا فلڈ بھی اس کے درمیان آیا ہے جس کے اثرات پاکستانی معیشت پہ آئے ہیں، ان کو بھی ہمیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ جہاں تک RGST کا یا GST ریفارمز کا تعلق ہے، ہم کر کے رہے، اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ امپورٹ کی سٹیج پہ ٹیکس دے رہے ہیں، آپ بجلی کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں، آپ گیس کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں، پیٹرول کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں، آپ مینوفیکچرنگ کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں، اور ان ٹیکسز کی شرح 17 سے لے کے 25% تک ہے، ہم اس کو کم کر دیتے ہیں، ہم اس کو 15% کرتے ہیں۔ بجلی نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے سر، اگر یہ بات درست نہ ہو 15% والی تو میں ابھی ریزائن کر دوں گا۔
ठीक बात कर रहे हैं। मैं अभी परवेज रशीद साहब, आप बड़े मोहतरम हैं, मैं आप ये इस तरह न करें, ये बात ना कहें, आप बड़े मोहतरम हैं। रिजाइन का कह दिया। मैंने अभी इस वक्त इस्तीफा देने की बात की, अगर मेरी बात गलत हो तो मैं यहाँ से इस्तीफा देकर उठूंगा। नहीं है, लेकिन आप वादा करें आप रिजाइन नहीं करेंगे। आप सर मैं अभी इस्तीफा दूंगा, अभी राइट नाउ। नहीं, फिर चले मुझे करने देना बात, ऑलरेडी जो चीजें चले आपके पास मौजूद है, मैं और बात करने लगा हूं। आप जरा सुन लीजिए, हम कंट्रोवर्सी में न जाए, सुन लीजिए जरा। गुजारिश ये है, हम तो 17% जो सेल्स टैक्स इस वक्त बिजली पे है उसको 15% करने लगे। हम तो जिस वक्त पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट अरबों डॉलर आप कम कर रहे हैं already। अगर नहीं है तो बात करें, ठीक है, बिल्कुल आप कम करें। अच्छा, तीसरी बात जो हम इम्पोर्ट के ऊपर ले रहे हैं वो कम कर रहे हैं। आरजीएसटी के अंदर जो कहा गया कि जी मैन्युफैक्चरिंग के स्टेज पे तो लोग देते हैं, आगे आप डॉक्यूमेंटेशन करें, तो यही करने जा रहे हैं ना, यही करना। लेकिन ऑलरेडी जो टैक्स पेयर है वो कह रहे हैं उसको ही आप ठीक कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा आपके पास आ जाता है, उसी को ठीक कर रहे हैं। तो ये समझा देना। गुजारिश सुन, मैं वही बात करने लगा हूं। देखिए गुजारिश ये है कि ओवर द इयर्स, पिछले 10, 12, 15 सालों में मुख्तलिफ, जिस तरह 1990 में सेल्स टैक्स लगा था, तो सेल्स टैक्स लगने के बाद बहुत सारे सेक्टर्स ने, बहुत सारे एरियाज ने एग्जेम्पशन ले ली थी, अवेल कर ली थी, इस नेट से बाहर थे। इनकम टैक्स के ऊपर तो बातें और होती है। हमारा एक और इशू भी है, एग्रीकल्चर के ऊपर कोई टैक्स नहीं। वो तो मुतालबा किया जा रहा है ना, एग्रीकल्चर लगाएं। इस आप तो बार-बार कह रही हैं सूबाई मामला है। हमने सेल्स टैक्स के जरिए उस सेक्टर को भी, अगर हमारी दौर में चले, बिल्कुल आपकी बड़ी पॉलिटिकल विल नजर आ रही है मुझे, इसको पास करा लेंगे नेशनल असेंबली से, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, हमें तवक्को है पास। अगर बार बार एक बात की जाती है कि ना हुआ तो आप डिफीट हो गई गवर्नमेंट को, तो मॉरली गवर्नमेंट स्टैंड नहीं कर पाती। बात यह है कि हमने तो असेंबली में जाके तजावीज लेके जानी है पाकिस्तान की। अगर बिल फर्ज ना पास हुआ, क्योंकि अभी तो सब ना कर रहे हैं, सब कह रहे हैं मुखालफत में वोट देंगे, कि अगर ये पास नहीं होता तो लागू नहीं होगा, सिंपल इज दिस। आप बैकआउट कर जाएंगे। किस तरह मुमकिन है भाई, अगर कौम के नुमाइंदे, आपके पास कुलिया कोई है कि कौम के नुमाइंदे पास न करें और आप मुझसे तवक्को करें, तो ये सिंपल बात है ना। अगर असेंबली पास नहीं करेगी तो लागू नहीं होगा, लागू नहीं होगा। बड़ी अहम बात की है, बड़ी अहम बात की है इन्होंने कि अगर असेंबली पास नहीं करेगी, बिल्कुल सिंपल बात है, लेकिन क्योंकि हुकूमत डटी हुई है ना कि हम इसको पास करवाएंगे। हम इस मामले पर डटे हुए हैं कि ये पाकिस्तान के मफाद में है, हम इस बात पर डटे हुए हैं। और बहुत सारे बिल अमेरिकन कांग्रेस में भी जाते हैं, अमेरिकन कांग्रेस में नहीं जाते। एक छोटा सा, मुझे अंदाजा है कि मैं बहुत टाइम लिया, मैं कासा साहब से बात चाहूंगा, लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ एक है, एक और कैच है जो हमें जरूर इस बात को डिस्कस करना चाहिए। आज पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एक बंदा 100 रुपए का सामान लेता है और वो होर्डिंग करता है और वो 500 रुपए में बेच देता है, 400 रुपए में बेच देता है, और वो बेपनाह मुनाफा कमाता है, टैक्स नहीं देता। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी तो हर स्टेज पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अमीर गरीब सबको टैक्स के दायरे में लाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं और बात कर रहा हूं, डॉक्यूमेंटेशन के दायरे में ना, टैक्स की डॉक्यूमेंटेशन के दायरे में। अगर मुझे मेरी बात खत्म कर देने दें तो मैं ये कह रहा हूं कि हर स्टेज के ऊपर जो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, बंदे को शो करना पड़ेगा कि ये मेरा प्रॉफिट मैंने कमाया, इससे ये मेरा इनपुट था, ये मेरा आउटपुट। आखिरी बात, बड़ी अच्छे तरीके से कन्विंस किया आरजीएसटी के हवाले से और टैक्स के हवाले से हुकूमत की। हम फिर आखिरी बात मुख्तसरन ये बताइएगा, पास नहीं कर पाती इसको तो फिर क्या होगा? इनकी बात से मैं ये तो एग्री करता हूँ, अगर ये पास नहीं भी कर सकती तो इसका मतलब ये डिफीट नहीं होता, बिल लॉज आते जाते रहते हैं। बार-बार कह रहे हैं ना कि डिफीट हो जाएगी और हुकूमत स्टैंड नहीं कर पाएगी। कोलेशन गवर्नमेंट है, पंजाब में भी कोलेशन, अगर वहां पे कोई आएगा बिल आएगा और पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करती, पीएमएलक्यू को जो लोग मिले वो नहीं करते, वहां भी प्रॉब्लम हो सकता है। और पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक कल्चर में बिल का आना, डिबेट होना, रिजेक्ट होना, इट्स पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। मैं इसको डिफीट नहीं समझता, जैसे एनआरओ के केस में हुआ। एक चीज जरूर है जो मेरा ख्याल बहस यहाँ पे नहीं होती, कि लोग टैक्स दे भी रहे हैं, देने को भी तैयार है, लेकिन वो जब इस तरह की खबरें पढ़ते हैं ना कि किसी को 1 करोड़ का दे दिया डिस्क्रिप्शन, किसी को 10 लाख रुपए बीवी के नाम पे एमएनए को मिल गए, ये मुझे मिल गए, इनको मिल गए, फलां, फिर लोगों को एतमाद टैक्स लोग कहते हैं हम टैक्स नहीं देंगे क्योंकि हमारा पैसा जो हमें टैक्स देना चाहिए। तो लोगों को बताने की जरूरत है। एक तरफ हम आगे शोर डालते हैं, वर्ल्ड बैंक से पैसे ना लें, दुनिया से कर्जे ना लें, कशकोल हैं, अगर हमने वहां से नहीं लेने फिर हमें देना चाहिए। हाँ, ये जरूर है, स्ट्रेस करना चाहिए, ये जो करप्शन हो रही है यहाँ पे, अपने लोगों को नवाजा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इससे लोग डिस्करेज होते हैं। लास्टर साहब की इस बात से 100% एग्री करता हूं कि हमें टैक्स जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्ट हो रहा है, उसकी जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी इस्तेमाल ठीक होना चाहिए और लोगों को एतमाद दिलाना चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि लोगों का पैसा बिल्कुल मुनसिफाना तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन उसकी रिफॉर्म्स अपनी जगह होनी चाहिए, इदारों की रिफॉर्म्स होनी चाहिए, टैक्स की मशीनरी को, टैक्स चोरी को, जो टैक्स मशीनरी को देखे ना, टैक्स मशीनरी के लिए अंदर भी आसमा, टैक्स कलेक्शन में भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, उसमें खराबियां भी हैं, कोई शक नहीं है, कौन कर रहा है? वो भी टैक्स मशीनरी और बिजनेस क्लास आपस में मिलकर कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कमर ज़ुबान काया साहब, लोक क्लास्टर साहब, परवेज रशीद साहब, आपको बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में बात हुई हमारी टैक्स के हवाले से और जो बड़े इंतजामी इदारे हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, उनको करप्शन का शिकार, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। प्रोग्राम के दौरान एक बड़ी अहम बात की कायरा साहब ने, जब उनसे पूछा गया कि असेंबली में अगर आरजीएसटी ना पास करवा सकी तो उन्होंने कहा अगर पास नहीं हुई तो ये लागू नहीं होगा। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।